샘물과 같은 보혈은 찬송 부르심으로 하나님께 영광을 올려드리겠습니다. 영어 찬양입니다. There is a fountain filled with blood. There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel vein, and sinner plunge beneath the flood, rose all their guilty sin, rose all their guilty sin, rose all their guilty sin, and sinner plunge beneath the flood, rose all their guilty sin. The dying sea rejoiced to see the fountain in his day, and there may though far as he wash all my sins away, 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 wash all my sins away. Then since by faith I saw the stream, thy flowing wounds supply, redeeming love has been my sin, and shall be till I die, and shall be till I die, and shall be till I die. Redeeming love has been my sin, and shall be till I die. Wash all my sins away, wash all my sins away. Redeeming love has been my sin, and shall be till I die. 할렐루야, 할렐루야. 오늘도 기쁘고 즐겁고 좋은 날입니다. 하나님의 축복이 여러분과 여러분의 가정에 영원히 있기를 축원드립니다. 축복드립니다. 할렐루야. 샘물과 같은 보혈은 There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel vein. 임마누엘의 혈관에서 뽑아낸 피로 가득 채운 샘이 하나 있네. And sinners plunged beneath the flood, lose all their guilty stain. 그런데 그 큰 샘물에 몸을 던져놓은 죄인들은 그들의 모든 죄의 얼룩들이 말끔히 사라지네. Lose all their guilty stain, lose all their guilty stain. 그들의 모든 죄의 얼룩들이 없어지게 된 것을 경험하겠네. And sinners plunged beneath the flood, lose all their guilty stain. 그 넘쳐흐르는 샘물 아래로 뛰어든 죄인들은 그들의 모든 죄의 얼룩들이 없어지게 된 것을 경험하겠네. The dying thief rejoiced to see the fountain in his day. 그 죽어가던 강도는 그의 구원의 날에 그 샘을 보고 기뻐하였네. And there may I, though vile as he, wash all my sins away. 그리고 그 강도처럼 흉악한 나도 그곳에서 내 모든 죄들을 씻어 없앨 수 있겠네. Away, away. Wash all my sins away. 나의 모든 죄를 씻어 없앨 수 있겠네. Then since by faith I saw the stream, thy flowing on supply. 그 이후로 언제까지나 믿음으로 나는 당신의 출혈이 멈추지 않는 상처들에서부터 공급되는 그
그 강을 보았네. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. 대속하신 사랑은 내가 살아온 동안 나의 주제가 되었습니다. 그리고 그 대속하신 사랑은 내가 죽을 때까지 나의 주제가 될 것입니다. And shall be till I die. 내가 죽을 때까지 나의 주제가 될 것입니다. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. 대속하신 사랑은 내가 살아온 동안 나의 주제가 되었습니다. 그리고 그 대속하신 사랑은 내가 죽을 때까지 나의 주제가 될 것입니다. Wash all my sins away. Wash all my sins away. 나의 모든 죄를 씻어 없앨 수 있겠네. Redeeming love has been my theme and shall be till I die. 대속하신 사랑은 내가 살아온 동안 나의 주제가 되었습니다. 그리고 그 대속하신 사랑은 내가 죽을 때까지 나의 주제가 될 것입니다. 이것은 영국의 윌리엄 카우퍼가 미국 전통 민요에 가사를 붙인 곡이에요. 6살에 어머니가 돌아가신 충격으로 우울증으로 수차례의 자살 시도와 4번의 정신병원 신세를 질 정도로 힘겹게 살아온 카우퍼는 그런 삶에서도 성경을 놓지 않았다고 합니다. 여러분, 성경을 놓지 않아야 돼요. 하나님의 말씀을 놓지 않아야 돼요. 말씀의 끈을 잡아야 돼요. 성경의 끈을 잡아야 됩니다. 어느 날 로마서 3장 23절로 25절 말씀을 통해 하나님을 만났고 뉴턴 목사님의 도움으로 삶을 이어가다가 보혈의 은혜를 깨닫고 쓴 시가 바로 이 찬송의 가사입니다. 이 보혈의 은혜가 우리의 삶도 바꿀 줄 믿습니다. 할렐루야! 할렐루야! 여러분, 카우퍼의 이 은혜가, 보혈의 은혜가 저와 여러분에게도 있어야 될 줄 믿습니다. 여러분, 이 보혈의 은혜가 저와 여러분을 살려요. 변화시킵니다. 저와 여러분의 삶을 변화시킬 수 있어요. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 주님의 지상 명령을 따라 우리의 일평생을 전도와 선교를 해야 할 책임과 권리를 갖고 있습니다. 너희는 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 예수님이 직접 말씀하셨습니다. 우리는 우리의 가까운 가족, 친족, 친구, 지인, 회사, 동료 등에게 이태호 목사의 유튜브 및 페이스북 등에서 설교 방송을 시청하라고 권하시면 됩니다. 검색창에 이태호 목사 설교라고 치면 저의 설교 영상을 시청하실 수가 있습니다. 다른 이야기는 하지 마시고 하나님의 감동적이고 은혜로운 말씀이 있으니 한번 시청하라고만 하시면 됩니다. 바로 그것이 전도요, 선교입니다. Dear fellow believers, we have the responsibility and right to evangelize and to missions throughout our lives according to the Lord's great command. You will be my witnesses to the ends of the earth, said Jesus himself. We can recommend our close family, relatives, friends, acquaintances, and company colleagues to watch Pastor Riteo's sermon broadcast on YouTube and Facebook. If you type Pastor Riteo's sermon in the search box, you can watch my sermon video. Don't talk about anything else. There are God-moving and gracious words, so you just have to watch it. That is evangelism missions. 오늘의 설교 제목은 사도 바울의 생애와 사역입니다. 오늘의 설교 제목은 사도 바울의 생애와 사역입니다. 한번 저를 따라해 보세요. 사도 바울의 생애와 사역. 지구촌교회 수지성전 2시 예배가 아주 하나님의 은혜가 넘친다면서요. 한번 앞뒤 좌우 사람들에게 한번 이야기해 보세요. 지구촌교회 수지성전 2시 예배가 아주 하나님의 은혜가 넘친다면서요. 아주 넘쳐요. 2시 예배. 찬양 예배가 아주 은혜스럽습니다. 여러분. 주변에 젊은 청년들 또 여러 장년들 점점 숫자가 늘어나고 있어요. 아주 그 성전을 가득 메웁니다. 가득 메워요. 점점 은혜가 넘치니까. 여러분, 사도 바울의 생애와 사역. 바울은요, 길리기아의 다소의 유대인 가문에서 태어났어요. 사도 바울은 유대인이에요, 유대인. 제롬에 의하면 사도 바울의 가족은 갈릴리에서 이주했을 것이라고 추측을 하고 있어요. 갈릴리 호수. 예수님이 사역했던 중심지 갈릴리 호수. 베드로, 야고보, 요한, 안드레, 그러니까 그 뱃사람으로서
고기를 잡던 곳 갈릴리. 사도 바울은 베냐민 지파의 사람이었고 베냐민 지파의 가장 유명한 왕이 누구예요? 사울 왕의 이름으로 사울이라는 이름을 갖게 되었어요. 그 사도 바울의 가족은 텐트를 만드는 업을 하고 있었고 사업에 번영을 누리고 있었어요. 아마 돈을 많이 벌었던 것 같아요. 사도 바울은 다소성을 소읍이 아닌 성이라고 표현하고 있습니다. 사도행전 21장 39절. 다소의 그러니까 소읍이 아니다 이게 작은 읍이 아니고 성이다 이게 성. 다소의 시민이 되기 위해서는 당시에 500드라크마의 재산이 있어야 했는데 바울은 태어날 때부터 로마의 시민권을 가지고 있었어요. 여러분 요새 시대에도 태어날 때부터 미국의 시민권, 미국의 영주권을 갖고 있다. 그러면 아주 자랑스러워 하잖아요. 그죠? 부의 상징 뭐 그렇게 생각을 하잖아요. 출산 원정을 할 정도로 미국의 시민권을 따기를 원하는 사람들이에요. 로마의 시민권은 로마에 크게 기여를 한 사람에게 주는 특권이었어요. 바울의 가족은 이와 같이 다수에서 영향력 있는 집안이었던 것입니다. 바울은 로마의 시민권자로서 사역을 하는데 큰 특권을 누릴 수가 있었어요. 사도 바울은 로마 시민권자로서 올바른 재판을 받을 수 있는 자격이 있었기 때문에 매질이나 십자가형을 면할 수 있었고 심지어는 황제에게 재판을 받을 수 있는 자격이 있었던 거예요. 로마 시민권이 있었기 때문에. 사도 바울은 바리새인의 엄격한 가정교육에서 성장했어요. 유대법으로는요 5살이 되면 성경을 공부했고요 10살이 되면 율법의 전통들을 공부해야 한다고 규정하고 있어요. 바울도 이 규례를 따라서 5살 때부터 성경을 배웠고 10살 때에 유대교의 중요한 문헌들을 암송했고요. 또한 천막 만드는 기술도 함께 익히게 됐던 거예요. 갈라디아서 1장 14절을 보게 되면요. 내가 내 동족 중 여러 영갑자보다 유대교를 지나치게 믿어 내 조상의 유전에 대하여 더욱 열심히 있었으나 이렇게 말씀하고 있죠. 그는 어릴 때의 강한 교육으로 유대교를 지나치게 믿는 열심이 있었어요. 사도 바울은 길리기아 다소에서 태어났지만 예루살렘에서 자라서 가말리엘의 그 문화에서 바리새인의 교육을 받았던 거예요. 나는 유대인으로 길리기아 다소에서 낳고 출생자는 다소예요. 이 성에서 자라 가말리엘의 문화에서 우리 조상들의 율법에 엄한 교훈을 받았고 오늘 너희 모든 사람처럼 하나님께 대하여 열심하는 자라고 사도행전 22장 3절에 기록하고 있습니다. 당대 유명한 유대교의 선생인 가말리엘은 힐렐이 세운 랍비 학교의 수장이었다고 알려져 있습니다. 바울은 자신을 이렇게 표현하고 있어요. 빌립보서 3장 5절에 내가 8일 만에 할례를 받고 이스라엘의 족속이요 베냐민의 지파요 히브리인 중에 히브리인이요 율법으로는 바리새인이요 이렇게 소개하고 있습니다. 사도 바울이 그리스도인이 되기 전에는 교회의 심각한 핍박자였습니다. 내가 이전에 유대교에 있을 때에 행한 일을 너희가 들었거니와 하나님의 교회를 심히 핍박하여 잔해하고 갈라디아서 1장 13절에 기록하고 있습니다. 사도 바울은 교회를 파괴하기 위하여 교회를 공격하고 핍박했던 것이죠. 사도 바울 그는 자신이 하나님의 교회를 핍박하였다고 고백을 하고 있어요. 고린도전서 15장 9절에 나는 사도 중에 지극히 작은 자라 내가 하나님의 교회를 핍박하였으므로 사도라 칭함을 받기에 감당치 못할 자로라고 고백하고 있습니다. 사도행전은 그가 교회를 핍박한 모습을 기록하고 있어요. 사도행전 8장 3절에 사울이 교회를 전멸할 때 각 집에 들어가 남녀를 끌어다가 옥에 넘겼어요. 옥에 넘기니라. 그는 심지어 다메섹에까지 시리아 다메섹에까지 찾아가 교회를 무너뜨리려고 하였던 것이에요. 바울이 대제사장의 공문을 가지고 다메섹으로 가는 중간에 예수님을 만나게 됩니다. 그는 핍박을 피하여 다메섹에 간 성도들을 찾아서 결박하여 예루살렘으로 데려오려고 했던 거예요. 그는 부활하신 주님을 만나면서 구원을 받게 되고 그는 이방인을 위한
큰 그릇으로 부름을 받게 됩니다. 사도행전 8장 15절 주께서 가라사대 가라 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들 앞에 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라. 사도행전 8장 15절 바울이 예수님과의 만남을 통하여 그의 삶이 변화되고 이제는 그리스도의 종으로서의 새로운 삶을 살게 되는 이정표가 되었습니다. 바울은 십자가에 죽어 하나님의 저주를 받은 자는 메시아가 될 수 없다고 인식하고 있었어요. 십자가에 죽어서 하나님의 저주를 받은 자는 메시아가 될 수 없다. 이렇게 생각하고 믿었던 거죠. 사도 바울은. 왜냐하면 신명기 21장 23절을 봐봐요. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았음이니라. 기록이 되어 있으니까 사도 바울은 그걸 믿은 거예요. 그리스도인들이 예수를 메시아라고 하는 것은 하나님을 모독하는 것이라고 생각했던 거죠. 그렇게 생각할 수밖에 없잖아요. 그죠? 그러나 바울이 부활의 주님을 만남으로 인하여 그들의 주장이 그리스도인들의 주장이 사실이라는 확신을 얻게 되었어요. 왜냐하면 바울은 십자가에 죽으시고 부활하시고 하늘로 승천하신 주님을 보고 들었기 때문에 그렇습니다. 바울이 교회를 핍박한 동기는 율법에 대한 헌신이었는데 그 사도 바울의 율법에 대한 헌신이 오히려 자신을 죄로 인도하고 있었고 하나님을 대항하여 싸우고 있다는 사실을 발견한 거예요. 율법은 자신의 죄에 대하여 아무런 일도 할 수 없었지만 그리스도의 은혜는 자신의 모든 죄와 허물을 씻어주셨음을 깨달았어요. 그리고 주님은 바울을 부르셔서 예수님의 사도가 되게 하셨습니다. 바울은 예수 그리스도의 구속의 은혜로 하나님과 바른 관계를 세우는 것이지 결코 자신의 의로운 행위로 되지 않음을 깨달았던 것이죠. 하나님의 저주를 가져온 그리스도의 십자가가 결국은 율법의 저주에서 인간의 구원을 가져오는 통로가 된 거예요. 사도 바울은 이방인을 복음화하는 사역으로의 부르심에 반응하게 됩니다. 사도 바울은 아라비아로 여행하게 되고 그곳에서 복음을 전했습니다. 갈라디아서 1장 17절. 여기 아라비아는 사우디아라비아를 얘기하는 거예요. 사우디아라비아. 페트라 왕국. 페트라 왕국. 이 사우디아라비아 이쪽에 있는 시내산이 있어요. 제 영상을 봤는데 그 시내산의 맨 꼭대기에 거무스름해 산등석이가 맨 꼭대기 산등석이가 검게 타버렸어요. 하나님의 임재의 상징이죠. 사도 바울에게 돌판을 하나님이 써주셨는데 하나님의 불이 나와가지고 돌판에다가 십계명을 쓰잖아요. 하나님께서. 그리고 그 밑에 그 시내산 그 밑에 아론과 그 이스라엘 백성들이 반역을 하나님께 반역해가지고 송아지 형상을 이렇게 한 그 제단이 있어요. 제단. 송아지. 아마 이 사도 바울도 시내산을 가보지 않았을까 생각이 됩니다. 시내산 유명한 산이잖아요. 하나님의 율법을 받은 산인데 모세가. 이 사도 바울의 활동은 그의 권위에 대한 적대감을 불러일으켰습니다. 바울은 다메섹으로 돌아왔고 후에 베드로를 만나기 위하여 예루살렘을 방문했어요. 사도 바울은 그곳에서 예수님의 육체적인 형제인 야고보를 만났고 예수님의 육체적인 그 동생 야고보를 만났고 15일을 유하다가 다소로 돌아왔어요. 갈라디아서 1장 18절로 21절. 사도 바울은 수리아와 길리기아 지방에서 수년을 보내면서 자신이 이전에 핍박했던 신앙을 위하여 헌신하는 새로운 삶을 살게 되었습니다. 갈라디아서 1장 21절에서 24절. 사도 바울은 후에 바나바에 의하여 안디옥의 사역으로 초청을 받게 됩니다. 안디옥에서 수많은 이방인들이 구원을 받고 주께로 돌아오는 역사가 있었던 것입니다. 이러한 사역을 위하여 바나바는 다소에 있는 바울을 찾아 함께 안디옥에서 동역하는 사역을 감당하게 됩니다. 사도행전 11장 19절로부터 26절. 바울은 이방인의 사도로 부르심을 받았어요. 로마서 11장 13절을 보면
내가 이방인인 너희에게 말하노라. 내가 이방인의 사도인 만큼 내 직분을 영광스럽게 여기노니. 그리고 예루살렘의 지도자들은 바울이 이방인에게 사도로 부르심을 인정했습니다. 베드로에게 역사하사 그를 할례자의 사도로 삼으신 이가 또한 내게 역사하사 나를 이방인에게 사도로 삼으셨느니라. 또 내게 주신 은혜를 알므로 기둥같이 여기는 야고보와 게바와 요한도 나와 바나바에게 교제의 악수를 하였으니 이는 우리는 이방인에게로 저희는 할례자에게로 가게 하려 함이라. 갈라디아서 2장 8절로 9절 말씀하셨죠. 안디옥은 기원전 BC 300년에 셀루스 1세 왕조에 의해 세워진 동방의 유명한 도시였어요. 로마는 이 안디옥을 시리아의 지방 수도로 만들어서 로마의 지방 총독이 거주하게 했습니다. 안디옥에는 약 25만 명이 거주했고요. 상당한 수의 유대인들이 거주를 하고 있었어요. 시리아가 바로 북쪽에 있거든요. 예루살렘 헬몬산 바로 북쪽에 있어요. 로마 황제인 시저와 아우구스투스, 티베리우스는 안디옥에 신전과 대형 목욕탕 등 큰 건물을 세웠고요. 헤롯 대왕은 도시의 북쪽에서 남쪽까지의 약 5km의 길을 대리석으로 포장하기도 했어요. 안디옥 교회는 바울과 바나바의 선교 사역을 후원함으로써 이방인 기독교의 모교회가 되었고 이곳에서 믿는 자들이 그리스도인이라 불리우게 됐습니다. 최초로 불리우게 됐어요. 안디옥 교회에서. 사도행전 11장 26절로부터 29절입니다. 안디옥 교회는 강력한 교회로 성장했고요. 유대에 가뭄이 일어났을 때 모교회인 예루살렘 교회를 돕기 위하여 바나바와 바울을 파송했습니다. 사도행전 11장 28절로 29절을 봅니다. 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장로들에게 보내니라. 이렇게 기록되어 있죠. 이것이 갈라디아서 2장 1절부터 10절 설명된 예루살렘 공회가 열렸음을 추측할 수 있는 거예요. 바나바와 바울은 예루살렘 교회의 지도자들이 야고보, 베드로와 요한의 환대를 받았습니다. 야고보, 베드로, 요한이 예루살렘 교회의 지도자들이잖아요. 이런 사람의 환대를 받았다는 거죠. 그리고 예루살렘 공회를 통해서 바나바와 바울은 이방인들에게 복음을 전하고 예루살렘 교회의 지도자들은 유대인들에게 복음을 전하기로 동의를 했던 거예요. 예루살렘 총회에서 동의한 내용. 그리고 예루살렘 지도자들은 모 교회인 예루살렘 교회에 가난한 자들을 생각하도록 부탁을 했어요. 성경에 다 나오잖아요. 바울은 가난한 자를 돕는 것에 힘써 행한다고 고백을 했지요. 사도 바울의 선교 여행은 총 3번이 있었습니다. 사도 바울의 선교 여행은 다음과 같은 지역으로 행해졌어요. 첫 번째 선교 여행이 사도행전 13장하고 14장인데요. 안디옥 교회는 바울과 바나바를 구별하여 선교 사역을 위해 파송을 했습니다. 사도행전 13장 2절과 3절. 그들의 선교 여행에는 마가 요한이 동행했고요. 안디옥의 항구인 실루기아에서 출항하여 바나바의 고향인 구브로를 향했던 거예요. 구브로의 그 남쪽에 구브로예요. 안디옥에서 그 남쪽에 구브로라는 섬이에요. 구브로의 살람에 이르러서 바울과 바나바는 복음을 전했고요. 구브로의 수도인 그 바보 그냥 바보가 아니고 수도 바보예요. 수도. 구브로의 수도가 바보예요. 바보에서 총독인 서기오 바울에게 복음을 전해서 회심하게 합니다. 사도행전 13장 12절을 보면 이에 총독이 그렇게 된 것을 보고 믿으며 주의 가르치심을 기이 여기니라 이렇게 기록이 되어 있죠. 사도행전 11장 19절은 스데반의 순교로 인한 환난으로 흩어진 자들이 구브로에 와서 복음을 전했다고 기록하고 있습니다. 구브로에서 바울과 바나바는 마가 요한을 데리고 소아시아 지역으로 여행을 하면서 밤빌리아의 버가에 도착하게 됩니다. 사도행전 13장 13절. 이 마가 요한은요 바나바의 조카예요. 조카야. 버가 지역은요 열악한 기후와 습지로 알려진 곳이었어요. 그곳에서 마가 요한은 예루살렘으로 돌아가게 되었어요. 바울과 바나바는 비시디아 안디옥으로 이동을 했습니다.
이 도중에 이 전도의 도중에 이 마가가 예루살렘으로 돌아가니까 이 사도 바울이 안 좋게 생각했던 거죠. 나중에 이제 바나바와 이제 다툼이 벌어지는 거예요. 이들이 이동한 지역은 이 고산 지역인데요. 여행객들에게는 위험하고 어려운 길이었어요. 산과 계곡에는 도적들이 출몰했고요. 거친 지형으로의 이동은 큰 어려움을 가져다 줬어요. 사도 바울이 고린도 후서 2장에서 기록한 여행의 어려움과 개인적인 위험을 기록한 것이 이 지역을 여행할 때로 추정할 수 있습니다. 고린도 후서 11장 26절을 볼까요? 여러 번 여행의 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중의 위험을 당하고 이렇게 되어 있잖아요. 비시디아의 안디옥에서 바울과 바나바가 해당에서 복음을 전하자 수많은 유대인과 유대교에 입교한 경건한 사람들이 좋은 마음으로 말씀을 받았다 이렇게 되어 있죠. 사도행전 13장 42절로 43절. 그러나 그 다음 안식일에 수많은 사람들이 말씀을 듣고자 모이자 들으려고 모이자 유대인들이 시기가 가득해서 그들을 핍박하기 시작했던 거예요. 여러분 오늘날도 마찬가지예요. 여러분 은혜가 많으면 그 교회가 은혜가 많으면 그 예배가 각 예배가 많지만 지구촌교회 수지성전 2시 예배가 은혜가 많으면 그 다음 주일날에도 수많은 사람들이 모이는 거예요. 은혜 받으려고 모이는 거예요. 맛집이 말이죠. 맛있다는 소문이 나면요. 콩나물 국밥이다 그러면 그 맛있다. 갈비집이다. 맛있다. 짜장면집이다. 맛있다. 그러면 줄을 서요. 줄을 서서 오게 돼요. 그 말씀을 들으려고 그 먹으려고. 여러분 음식의 맛이 설교의 맛 아니에요. 설교의 맛. 영성이 가득하고 경륜이 많고 하나님과의 교제가 풍부하고 그런 목사의 입에서 나오는 그 말씀은 얼마나 맛있어요. 꿀송이처럼 달지. 꿀송이처럼 단 거야. 여러분. 그래서 이 설교자의 이 연륜은 무시 못하는 거예요. 이 연륜은 무시 못하는 거예요. 하나님과 영성을 무시 못하는 거예요. 하나님과의 영성에서 이 말씀이 이 입을 통해서 이태원 목사의 이 입술을 통해서 말이 흘러나가는 거거든. 이 입술을 통해서 하나님의 축복이 여러분에게로 나가는 거예요. 여러분. 그러니까 얼마나 중요한 건지 몰라요. 이 영성이 있는 하나님의 사람, 하나님의 종, 참된 하나님의 목자, 참된 하나님의 종의 이 입의 말은 얼마나 귀한지 몰라요. 축복의 말이 나가는 거예요. 여러분의 가정이 축복을 받고 여러분이 축복을 받고 변화되는 축복을 받고 여러분 사도 바울이 왜 변화가 됐어요? 예수님의 말씀으로 예수님의 입에서 나온 말씀을 들었기 때문에 축복을 받고 회심이 되고 하나님의 위대한 사도로 인정받고 하나님의 나라에서 큰 위대한 종이 되는 거 아니에요? 상급을 받고 하나님의 참된 목자를 여러분 섭섭하게 하면 안 돼. 절대 섭섭하게 하면 안 돼. 어떻게 하면 좋은 것도 나쁜 거는 같이 나누려고 하고 좋은 거는 그냥 나만 챙기려고 그러면 안 되는 거예요. 나한테 은혜를 끼치는 목자, 나한테 하나님의 음성을 들려주는 그 목자한테는 잘해줘야 돼. 기쁘게 해드려야 돼. 그 마음을 기쁘게 해드려야 돼. 마음을 상하게 한다든지 섭섭하게 한다든지 그러면 축복이 안 나가는 거예요. 축복이 안 나가는 거야. 여러분 축복을 여러분이 못 받는 거예요. 여러분이 축복을 받으려면 하나님의 종, 참된 하나님의 종, 참된 영성이 있는 종을 가까이 하고 또 말씀을 들으려고 하고 그래야 여러분의 영혼이 사는 거야. 여러분이 축복을 받고 여러분의 대대손손이 축복의 가문이 되는 거예요. 믿음의 명문 가문이 되는 거예요. 이게 축복을 받는 비결입니다. 말세에 거짓 목자가 얼마나 많은지 몰라요. 얼마나 거짓 설교를 하는지 몰라요. 여러분. 지옥으로 가는 설교하는 사람 많아요. 어떤 사람이 참된 목자인지 착한 분별해야 돼. 어떤 교회가 이단인지. 여러분 저는 평양 산정형교회 주기철 목사님이
심우하시던 그 선종현 교회 2대 주리천 목사님 순교하시고 2대 말씀 목사인 박형룡 목사가 박사가 그 있었고, 그 박형룡 목사의 아들 박아론 박사한테 제가 배웠어요. 총신대학교 총장 다 역임하셨어요. 박형룡 목사님하고 박아론 목사님하고 그분들한테, 그분의 제가 제자예요. 그분한테 배웠어요. 그러니까 아주 정통 보수 신앙이에요, 여러분. 은혜를 받는 저와 여러분들 되시길 바랍니다. 기도와 말씀과 찬양으로 여러분 하나님의 음성을 들을 줄 알아요. 유대인들의 시기가 막 그냥 하나님 사랑, 이 바울이 막 말씀을 전하니까, 바울과 바나바가 말씀을 전하니까 막 유대인들이 그 다음 주일날도 막 깍깍 들이차는 거야 그냥. 그러니까 유대인들이 시기가 가득해가지고 그들을 핍박하기 시작했어요. 그러자 바울과 바나바는 이방인에게 복음의 메시지를 전하기로 결단하게 되고, 극심한 핍박으로 인해서 안디옥을 떠나가지고 루가오니아의 성인 그 이고니온으로 향하게 됐습니다. 사도행전 13장 48절로 52절. 아우구스투스는 기원전 BC 25년에 갈라디아 지방을 만들었고요. 이 지역은 루가오니아를 비롯한 로마의 식민지인 안디옥, 이고니온, 루스드라의 지역이었어요. 이들 도시들은 고립된 지역이었기 때문에 상대적으로 로마와 그리스 문명의 영향을 다른 지역보다는 덜 받게 되었어요. 이고니온에서 바울과 바나바는 유대인들과 이방인들로부터의 큰 반대에 직면하게 됩니다. 그들은 두 사도를 돌로 쳐서 죽이려고 하자 바울과 바나바는 루가오니아의 두 성인 루스드라와 더베로 가서 복음을 전했죠. 사도행전 14장 5절로 7절. 사도 바울은 루스드라에서 그 돌로 쳐 거의 죽을 지경에 이르렀죠. 그 유대인들이 죽은 줄 알고 성 밖으로 내 던져버렸어. 그런데 사도 바울이 그 이튿날 깨어나가지고 그 빛에 피 묻은 채로 더베로 가가지고 또 복음을 전하는 거예요. 이 얼마나 무서운 하나님의 종입니까, 여러분? 이런 열정, 하나님의 복음에 대한 열정이 있어야 돼. 전도의 열정이 있어야 됩니다, 여러분. 그 전도의 열정, 복음의 열정, 예수에 대한 열정이 없으면 그 사람은 그리스도인이 아니에요, 여러분. 예수의 영, 성령을 충만한 그 성도들은 내 마음속에서 몇 천도 몇 억도의 그런 성령의 강렬한 불길을 받게 되는 거예요, 여러분. 그래서 성령의 능력이 나타나고요, 여러분. 여러분의 곁에 가면 하나님의 영광이 드러나요. 하나님의 영광이 드러납니다. 여러분, 성령으로 충만한 자를 옆에 가면 눈이 부셔요. 눈이 부셔, 여러분. 권위가 느껴져요. 권위가 느껴져요. 여러분, 그런 거 못 느끼세요? 바울이 루스드라에서 안진뱅이를 고치자 무리가 바울을 신으로 높이며 제사하려고 했습니다. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 찾아와 바울을 돌로 쳐 죽은 줄 알고 성 밖에 내치자 후에 바울이 깨어나 더베로 가서 복음을 전했어요. 그는 더베에서 복음을 전한 후에 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 수많은 제자들을 세웠고, 밤빌리아의 버가에서 말씀을 전한 후에 아달리아에서 배를 타고 안디옥에 돌아오게 되었습니다. 사도행전 15장은 예루살렘 공예에 대하여 기록하고 있습니다. 바울과 바나바가 이방인의 사역을 통하여 큰 열매를 맺자 유대인 사이에 큰 변론이 일어나게 되었습니다. 이슈는 이방인들이 그리스도인이 되기 위해서는 할례를 받아야 하는가였습니다. 이러한 이슈는 복음에 대한 문제였기에 중요하게 여겨졌습니다. 바울과 바나바는 예루살렘에서 열리는 공예에 참석하게 되었습니다. 이때 베드로는 행위가 아닌 은혜로 구원받는 복음을 강하게 선포했습니다. 사도행전 15장 11절을 볼까요? 우리가 저희와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라 하니라. 아멘. 그리고 바울과 바나바가 하나님이 이방인 가운데 행하신 역사와 기적을 설명하면서 그들로 하여금 이방인들에게 유대인의 율법을 강요하지 말 것을 주장을 했습니다. 결론적으로 예루살렘 공예는 야고보를 통하여 이방인을 괴롭게 하지 말고 몇 가지를 주의하도록 당부하며 마무리했습니다. 몇 가지 일을 주의했을까요? 4가지예요. 우목피, 우상숭배를 금하고, 음행을 피하고, 목매어 죽인 것을
죽지 목매어 죽인 걸 먹지 말고 그다음에 피채 먹지 말고 이 네 가지 주의하라. 이방인들이 그리스도인이 되었을 때에 피해야 할 것은 다음과 같습니다. 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 기롭게 말고 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 가하니. 사도행전 15장 19절로 20절 말씀입니다. 이제 2차 선교 여행을 떠나는데요. 사도행전 15장 36절부터 18장 22절이에요. 바울은 안디옥에 돌아간 후에 주의 말씀을 가르치며 전파했습니다. 그리고 바나바와 함께 새로운 선교 여행을 계획하게 됩니다. 사도행전 15장 36절에 수일 후에 바울이 바나바더러 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각 성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하니. 아멘. 그러나 그들은 마가 요한의 문제로 인하여 심히 다투어 결별하게 됩니다. 바나바는 조카인 마가 요한을 데리고 자신의 고향인 구브로에 가서 복음을 전하고 바울은 신라를 데리고 소아시아 지역으로 선교여행을 떠나게 됩니다. 따로따로 떠나요. 바울은 수리아와 길리기아 지역으로 향하였고 갈라디아 지역에 이르러 이전에 복음의 씨앗을 뿌렸던 지역의 교회들을 격려하고자 했습니다. 바울은 루스드라에서 디모데를 만나 그의 사역에 합류하게 합니다. 디모데는 헬라인 아버지와 경건한 유대인의 어머니 밑에서 자랐고 칭찬받는 제자였습니다. 디모데는 사도 바울의 가장 신뢰받으며 신실한 동역자가 되었습니다. 고린도전서 4장 17절, 사도행전 19장 22절, 디모데후서 1장 1절로 8절. 바울의 초기 계획은 소아시아 지역의 서부 지방을 복음하는 것이었지만 성령께서 부르기아를 지나 북서쪽 지방인 무시아로 인도하셨어요. 북서쪽 지방 무시아. 드로아의 항구 도시에서 바울은 마케도니아의 환상을 보고 유럽으로 가라는 성령의 인도를 받게 됩니다. 사도행전 16장 9절로 10절. 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도냐 사람 하나가 서서 그에게 청하여 가로되 마게도냐로 건너와서 우리를 도우라 하거늘. 바울이 이 환상을 본 후에 우리가 곧 마케도냐로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이로라. 환상에, 밤에 환상에 하나님께서 환상을 주신 거예요. 사도 바울에게. 성령, 이 여행은요, 선교 여행은 바울이 계획을 짜고 움직이는 것 같지만 그러나 그게 아니에요. 성령께서 인도하시는 사역이었던 것이에요. 드로아에서 배를 타고 바울 일행은 사모드라게의 섬을 지나 마케도니아의 중요한 구인 네아폴리에 도착하게 됩니다. 여러분, 우리가 지금 살아가는 인생도 마찬가지. 내가 계획을 짜고 내가 사는 것 같죠? 아니에요. 성령께서 인도하시는 삶. 성령이 인도하시는 거예요. 성령이. 내가 사업을 하려고 그러는데 막 실패해. 그 길이 아닌 거야. 그게. 항상 성령과 의논하고 성령께 물어봐야 돼요. 성령께 물어봐야 돼요. 우리는 그냥 내 주관과 내 생각과 내 지식과 내 경험으로 그냥 밀어붙이려고 하는 경향이 있어요. 저도 마찬가지였고 여러분도 마찬가지. 그러나 모든 일을 결정할 땐 하나님께 기도해야 돼요. 하나님께 기도해야 돼요. 우리 인간들은 다 죄인이에요. 다 부족한 사람들이야. 완벽한 사람이 어디 있어요? 오직 완벽하신 분은 야훼 하나님, 성령님, 예수님밖에 없어요. 예수님도 자기 마음대로 뜻대로 한 게 하나도 없다 그랬잖아요. 하나님 말씀대로 행했던 거예요. 사도행전 16장 10절에서 우리의 의미는 의사 누가가 우리라 그랬잖아요. 1인칭 복수 위. 의사 누가가 바울의 팀에 합류한 시점임을 나타내고 있어요. 16장 10절에 네아폴리에서 바울은 마케도니아의 중심으로 이동하기 위하여 로마의 유명한 도로인 에그냐시아를 이용했어요. 에그냐시아. 바울은 마케도니아 지역에서 빌립보, 데살로니가와 베레아의 교회들을 세웠습니다. 이 유럽 교회예요. 유럽. 빌립보는 유럽으로 가는 첫 성 빌립보 교회, 데살로니가 교회, 베레아의 교회들을 세운 거예요. 유럽에서의 첫 번째로 얻은 영혼, 이 귀한 거예요. 첫 번째 얻은 영혼. 두아디라에서 온 자주장사 루디아였어요. 루디아.
바울은 빌립보의 외곽에서 루디아를 만나 구령하게 됩니다. 네아폴리에서 약 16km 떨어진 빌립보는 알렉산더 대왕의 아버지인 필립의 이름을 따서 지어진 거예요. 필립. 필립이라 그래요. 영어 발음 필립. 우리나라 발음 빌립이라 해요. 빌립. 그래서 빌립보. 빌립보에서 바울은 귀신 들린 여종을 고치게 되자 종의 주인들이 자신들의 수익원이 끊긴 것을 보고 바울과 신라를 매로 때리고 옥에 투옥시켜요. 감옥에서 지진으로 인하여 도망갈 기회가 있었지만 오히려 바울은 감옥에 남았어요. 자신의 믿음을 간수에게 나눠주고 그 가족을, 간수의 가족을 모두 구원하게 됩니다. 바울이 감옥에서의 시민권에 대한 주장은 관원들로 하여금 두려움을 갖게 했고요. 이후에 바울은 빌립보를 떠나 암비볼리와 아볼로니아를 거쳐 데살로니가에 이르게 됩니다. 바울은 데살로니가에서 복음을 전했고 많은 무리가 믿음을 갖고 바울과 신라를 따르게 되었으나 유대인들의 시기로 여기도 또 유대인들의 왔어요. 유대인들의 시기로 인하여 짧은 기간만 사역을 하게 되었습니다. 약 한 6개월? 짧은 기간. 그러니까 데살로니가 서를 보게 되면 데살로니가 교인들이 좀 사도 바울에 대해서 너무 짧게 사역하고 갔으니까 그게 좀 섭섭한 마음을 가졌던 것 같아요. 유대인들이 야손의 집에 들어가 바울을 찾았으나 찾지 못하자 야손을 잡아들이며 이르기를 이들이 가이사의 명을 거역하고 예수라는 다른 왕을 숨긴다고 거짓 고소했습니다. 바울과 신라는 베레아로 가서 복음을 전했고요. 그곳에서 베레아에서 헬라의 기부인과 많은 남자들이 복음을 받고 믿는 자가 되었던 것입니다. 할렐루야. 사도행전 17장 12절. 그러나 데살로니가에서 온 유대인들이 바울의 사역을 해방하자 바울은 신라와 디모데를 베레아에 남기고 아덴에 이르게 되었습니다. 이것도 tak한 성령의 역사예요, 여러분. 자꾸 가는 곳마다 핍박을 하잖아요. 데살로니가도 가고 핍박을 받으니까 사도 바울은 또 다른 쪽으로 가는 거예요. 아덴에 또 가는 거예요. 그래서 자꾸 선교 지평을 넓히는 거예요. 이게 선교 사역, 성령님의 사역이에요. 마게도냐 지역의 사역으로 바울은 3개의 교회를 세우는 열매를 얻게 되었습니다. 그 교회들은 빌립보와 데살로니가 그리고 베레아의 교회였던 것이죠. 바울은 마게도냐의 교회들에 대하여 따뜻한 사랑이 있었어요. 사도 바울은 데살로니가 전서를 통해서 그들이 마게도냐와 아가야 지역의 본이 되는 신앙을 칭찬했어요. 데살로니가 전서 1장 8절. 감옥에서도 빌립보 교회에 보내는 편지를 통해서 그들에 대한 사랑을 표현했습니다. 빌립보서 1장 3절로 11절, 4장 10절로 20절. 바울은 베레아를 떠나 아덴에 도착했습니다. 아덴은 지식의 중심지였으나 그리스에서의 정치와 상업의 지도력을 잃어버렸어요. 도시에 만연한 우상을 보고 바울은 해당에서 복음을 전했고 시장에서 에피큐리안과 스토익 철학자들과 논쟁을 했어요. 그의 부활하신 그리스도의 메시지는 아레오바고의 회원들의 관심을 끌었습니다. 아레오바고는 아덴에서 새로운 사상을 연구하는 남성들로 이루어진 모임이었어요. 바울이 아레오바고 앞에서 복음을 전하자 대부분의 사람들은 부활의 메시지에 대하여 비웃었지만 아레오바고 관원이었던 디오누시오가 복음을 받아들이고 믿는 자가 되었어요. 여러분, 우리가 복음을 전할 때 대부분의 사람들이 복음을 거절하고 비웃어도 상관없어요. 그 중에 단 한 사람이라도 예수를 받아들이고 복음을 받아들이면 되는 거예요. 여기서도 마찬가지였어요. 디오누시오, 이 한 사람이 복음을 받아들이고 믿는 자가 되었던 거예요. 한 사람이 중요한 거예요. 이 디오누시오를 통해서 그 지역이 복음화됩니다. 여러분, 전도하니까 바울은 아덴을 떠나서 어디로 가요? 이제 고린도로 향해서 새로운 지역에서 사역을 했습니다. 고린도는 아가야 지역에 총독이 거하는 수도였고 로마 제국의 중요한 상업 중심지 중에 하나였습니다. 여러분, 이렇게 보면요, 바울이 아덴 지역에서 그렇게 크게 열매를 맺지 못했어요. 거기서 교회를 세운 것도 아니고 여기가 자꾸 이 지식의 도시였어요. 철학의 도시였어요. 이 사람들은 자꾸 너무 생각이 자기 그 생각으로 아주 똘똘 뭉친 사람들이라 복음이 들어가기가 참 힘든 것이죠. 그러니까 복음에 들어가기 힘든 지역은 또 전하고 또 다른 데로 또 가는 거예요. 성령의
지시에 따라서. 계속 거기에서 머물 필요가 없는 거예요. 고린도는 아가야 지역의 총독이 거하는 수도였고 로마 제국의 중요한 상업 중시지 중에 하나였어요. 이곳에서 고린도에서 바울은 아굴라와 브리스길라를 만나는데 그 유명한 또 아굴라와 브리스길라 부부를 만나는데요. 그들은 텐트를 만드는 업을 했고요. 로마의 글라우디오에 의하여 모든 유대인은 로마를 떠나라는 명을 받고 고린도에 오게 된 것이었어요. 이것도 성령의 역사죠. 이것도 성령의 역사. 바울은 고린도에서 18개월, 1년 6개월을 거하면서 선교 활동을 했습니다. 고린도에서 1년 6개월을 거한 거예요. 실라와 디모데가 고린도에서 바울과 함께 하였고 이곳에서 유대인들의 강한 반대에 직면하기도 했습니다. 바울은 디도 유스도의 집에 거하고 복음을 이방인에게 전했고요. 고린도에서 바울은 데살로니가 전후서를 기록했습니다. 고린도에서 이 데살로니가 전후서를 기록을 한 데가 고린도예요. 그리고 바울은 디도 유스도의 집에 거했어요. 여러분, 이 설교자에게 이 집을 이렇게 오픈하고 거하게 하고 하는 집은요 복을 받는 거예요. 거기가 선교의 거점이 되는 겁니다. 여러분. 억지로라도 예수님 예수님의 그 십자가를 대신 진 그 구레네 사람 시몬 그 가문이 복을 받잖아요. 가문이 복을 받아요. 가문이 복을 받아요. 고린도의 사역으로 해당장 그리스도가 온 집으로 그리스도를 믿게 되었고 수많은 고린도 사람들도 믿고 침례를 받았습니다. 사도행전 18장 8절. 유대인들은 아가야 총독인 갈리오에게 바울을 고소했으나 로마 총독은 유대의 종교의 문제로 간주하고 해산을 시켰어요. 바울은 고린도를 떠나서 아굴라와 브리스길라와 함께 겐그레아에 이르렀고 그곳에서 서원을 위하여 머리를 깎았습니다. 사도행전 18장 18절. 바울은 에베소에서 잠시 머물며 해당에서 복음을 전했고 그의 일행은 에베소에 머물게 하고 자신은 또 유대의 가이사랴를 통하여 안디옥에 돌아왔습니다. 사도행전 19장 21절로 22절. 자, 이제 3차 선교 여행이 시작이 됩니다. 사도행전 18장 23절로부터 21장 14절까지가 그 내용이에요. 안디옥에 잠시 머문 후에 바울은 그의 선교 여행을 재개를 했습니다. 잠시 머물었어요. 며칠 머무른 거예요. 그는 이번에는 북서쪽의 소아시아 지역으로 여행을 했던 거예요. 바울은 갈라디아의 교회들을 다시 방문했고요. 갈라디아서에 나왔듯이 유대인들의 위협에 맞서도록 성도들을 격려했습니다. 그러나 바울의 목적지는 소아시아의 서부 해안에 위치한 에베소였어요. 사도 바울이 1차 여행 때부터 에베소로 가려고 그렇게 무진 노력을 했지만 성령이 막았죠. 성령이 막았어요. 아직 때가 아닌 거예요. 사도 바울은 3차 선교 여행을 하면서 에베소에서 2년 이상을 머물렀어요. 약 3년을 머물렀어요. 사도행전 19장 10절에 이같이 2해 동안을 하매 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 한 2년, 약 2년. 바울은 에베소에서 사역을 하면서 소아시아 지역에 복음을 전하면서 교회를 세웠는데요. 요한계시록의 2장, 3장에 언급된 다수의 교회들이 이 시기에 세워진 것으로 추정을 할 수가 있습니다. 바울은 제자들을 주요 도시에 파송하여 복음을 전하고 교회를 세우도록 했던 것이죠. 골로새서 1장 7절. 바울은 길리기아와 피시디아, 안디옥을 거쳐서 부르기아를 통하여 에베소로 여행을 했습니다. 에베소는 수천 명의 순례객들이 에베소의 신전에 있는 여신인 아데미를 경외하기 위하여 찾아오는 것이었어요. 바울이 에베소에 머물 때에 위험과 소유로 인하여 큰 위험을 만나기도 했습니다. 사도 바울은 고린도 후서 1장 8절로 9절을 통하여 힘에 지나도록 심한 고생을 받아 살 소명까지 끊어짐에 대해 기록하고 있고 고린도 전서 15장 32절에서는 에베소에서 자신의 사역을 맹수와 싸운 것에 비교를 하고 있습니다. 내가 범인처럼 에베소에서 맹수로 더불어 싸웠으면 내게 무슨 유익이 있느냐 이렇게 말씀하셨어요.
이러한 어려움에도 불구하고 사도 바울은 회당과 두란노 서원에서 날마다 말씀을 가르쳤던 거예요. 바울은 고린도 전후서 서신을 기록하고 제자를 고린도의 교회와 마케도니아 지역에 파송하면서 사역의 지경을 넓혀갔습니다. 고린도전서 4장 17절, 사도행전 19장 22절. 바울은 에베소에서 그 지역에 활동하는 마술사들에게 영향을 미쳐 그들이 자신의 마술책들을 태우는 결과를 가져왔어요. 사도행전 19장 19절. 그리고 바울의 설교는 아데미 신상을 찾아오는 순례자들에게 영향을 미쳐가지고 아데미 우상을 파는 사람들의 수입이 줄어들게 되었어요. 그러자 은장색인 데메드리오가 사람들을 선동하여 소요를 일으켰지만 서기장이 그들의 모임을 해산을 했죠. 에베소의 소요 이후에 바울은 마케도냐와 헬라로 선교 여행을 떠나게 됩니다. 그는 전에 고린도 교회를 다시 방문하고자 하는 소망을 이루게 된 것입니다. 고린도전서 1장 15절로 16절. 바울이 마케도냐에서 믿는 자들을 격려한 후에 그는 고린도에서 3개월을 머물게 됩니다. 그는 배 타고 수리아로 가고자 하였으나 유대인들의 공모로 인하여 다시 마케도냐로 돌아가게 되어 그곳에서 드로아로 항해하게 됩니다. 드로아에서 바울은 설교 시간에 잠을 자다 떨어져 죽은 유도고를 살리는 기적을 베풀게 돼요. 사도행전 20장 9절로 12절. 바울은 드로아에서 아소로 육지로 이동했고요. 아소에서 배로 미둘레네에 이르게 되고 그곳에서 기오와 사모에 들리고 그 다음날 밀레도에 이르게 됩니다. 그는 밀레도에서 에베소의 장로들을 만나서 고별 설교를 한 후에 고스와 로도를 거쳐 파다를 지나게 되고 거기서 수리아의 두로와 돌레마이를 거쳐 가이사랴에 드디어 상륙하게 됩니다. 비록 동역자들로부터 예루살렘에 가지 말 것을 권고받았지만 사도 바울은 예루살렘에서 자신의 사역을 감당하고자 하는 마음을 굽히지 않았어요. 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들로 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권하니 바울이 대답하되 너희가 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐. 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박받을 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니. 사도행전 21장 12절로 13절. 바울이 몇 사람을 데리고 결례를 행하기 위하여 성전에 이르자 유대인들은 이방인들로 인하여 성전이 더럽혀졌다고 바울을 고소했습니다. 위급한 상황에서 로마의 군대에 의하여 위기를 면한 바울은 자신이 로마인이라는 사실을 밝혔고 산헤드린 공회에서 자신을 변호할 기회를 얻게 되었습니다. 사도행전 22장 30절로 23장 11절. 다음날 바울의 조카가 사도 바울의 생명을 해하려는 음모를 천부장에게 보고하게 되고 천부장은 로마군의 보호 아래 바울을 가이사랴의 총독인 벨릭스에게 안전하게 보내게 됩니다. 바울은 안디바드리를 통하여 가이사랴에 주후 AD 58년에 도착을 하게 됩니다. 그는 헤롯의 궁에서 약 2년간을 보내게 되는데요. 벨릭스는 바울에게 자유를 주었고요. 바울을 섬기는 친구들을 방문하도록 허용하기도 했습니다. 벨릭스와 그의 아내인 드루실라는 바울의 간증을 들었지만 전혀 마음으로 믿질 않았어요. 그 다음에 이제 바울이 로마로의 항해를 떠납니다. 사도행전 27장 1절로 28장 16절까지. 바울은 베스도가 주후 AD 60년에 벨릭스의 소임을 대신하기까지 가이사랴에 구금되어 있었어요. 베스도와 아그리파 2세는 바울의 설교를 들었지만 신앙을 소유하지 않았습니다. 그들은 바울이 투옥되거나 사형에 해당하는 죄를 범하지 않았음에 동의했어요. 만일 바울이 가이사에게 호소하지 않았다고 한다면 바울은 자유롭게 풀려났을 것입니다. 그러나 바울의 호소는 그를 로마를 향한 항해로 인도하게 됩니다. 사도행전 27장부터 29장. 지중해의 항해는 북서풍의 폭풍으로 인하여 어려운 항해길이었어요. 바울은 데살로니가에서부터 함께한 아리스다고와 누가와 함께 합류하여 함께 로마를 향한 항해를 시작을 했습니다. 이때 바울은 율리오란 백부장의 호위 아래 다른 제수들도 함께 로마로 항해했던 것이죠. 바울은 도시인 아드라무데오로 향하는 작은 배에 올랐어요. 배는 시돈을 경유하여
구부로 해안을 지나 루기아의 무라성에서 로마로 가는 알렉산드리아라는 큰 배로 옮겨 탔습니다. 알렉산드리아와 같은 큰 배는 로마에 밀을 제공하는 데였어요. 밀이 많으니까 어때요? 배가 무게가 많이 있겠죠. 나중에는 이 폭풍이 치고 막 그러니까 배에 이 밀을 다 버리잖아요. 버리라고. 배를 가볍게 해야 되니까. 큰 배는 바울과 일행 그리고 승무원들로 구성해서 총 276명이 타고 있었어요. 배는 살몬의 앞을 지나 그레데 해안을 의지하여 미항에 이르렀습니다. 바울은 겨울에 바람으로 인하여 미항에 머물고자 했지만 선장과 선주는 베닉스에서 겨울을 지내기로 제안을 했던 것이죠. 그들은 순풍이 불어 쉽게 목적지에 갈 수 있다고 생각했지만 갑자기 유라굴로라는 광풍이 불어 배가 14일째 바다에서 표류하며 위험한 상황을 만났던 것입니다. 이러한 상황에서 바울은 하나님께서 배의 모든 사람들을 구조하시는 비전을 보게 되어 나의 속한 바 곧 나의 섬기는 하나님의 사자가 어젯밤에 내 곁에 서서 말하되 바울아 두려워 말라 내가 가이사 앞에 서야겠고 또 하나님께서 너와 함께 행선하는 자를 다 내게 주셨다 하였으니 사도행전 27장 24절 말씀이에요. 하나님의 사자가 말을 하는 거예요, 여러분. 우리에게도 하나님의 사자가 말을 할 수 있어요. 왜 사도 바울만 말을 하겠어요? 여러분, 우리가 영적으로 깨어 있어야 돼요. 그렇지 않으니까 주의 사자의 음성을 못 듣는 거예요. 14번째 되는 밤에 배는 육지 근처에 이르렀고 승무원들은 배가 바다에 부딪혀 파산할까 두려워 배를 버리고 도주하려고 했습니다. 날이 새서 해안이 보이자 배가 해안을 향하여 움직이다가 배가 갇혀서 움직이지 못하는 상황에 이르게 됩니다. 이때 배에 있던 사람들이 헤엄쳐서 육지에 이르게 되고 이러한 상황에서 백부장은 바울을 살리고자 해서 제수들을 죽이는 것을 막게 합니다. 백부장이 바울을 구원하려 하여 저희의 뜻을 막고 헤엄칠 줄 아는 사람들을 명하여 물에 뛰어내려 먼저 육지에 나가게 하고 그 남은 사람들은 널조각 혹은 배 물건에 의지하여 나가게 하니 마침내 사람들이 다 상륙하여 구원을 얻으니라. 할렐루야. 아멘. 사도행전 27장 43절로 44절 말씀이에요. 바울과 일행들이 상륙한 섬은 말리데라는 작은 섬이었어요. 말리데. 이때 보블리오라는 섬에 제일 높은 사람이 찾아와서 그들에게 음식과 유숙할 수 있도록 도움을 제공했어요. 바울의 일행은 좋은 기후의 조건을 기다리며 겨울을 말리데에서 보냈어요. 이것은 바울에게 보블리오의 부친이 열병과 이질로 누워있을 때에 치유하는 사역을 할 수 있도록 기회를 부여했던 것이죠. 말리데에서 3개월을 지낸 후에 바울은 율리오의 호위 아래 이달리아로 가는 애굽배에 승선했습니다. 여러분, 여기서 어떻게 바울이 도착했을 때 이 보블리오의 부친이 열병과 이질에 누워 있는 상황이 벌어질 수 있는 거예요. 다 하나님이 예비하신 거예요, 이렇게. 그 배는 시실리의 수라구사에 3일 동안 정박한 후에 레기온에 들러 보디오를 거쳐 로마를 향하게 되었습니다. 보디올은 애굽에서 로마로 가는 공물을 받는 항구였어요. 보디올의 성도들은 일주일간 바울을 영접했고요. 그 후에 바울과 일행은 로마를 향해 여행을 했습니다. 이달리아의 로마에 도착하자 로마의 그리스도인들은 아뼈 저자와 상간까지 찾아와서 사도 바울을 영접을 했어요. 여러분, 그 아뼈 저자가 로마로부터 43마일 69.23km예요. 100한 50리 되나요? 그리고 상가는 로마로부터 53.13km. 그렇게 먼 곳을 찾아온 거야. 사도행전에 의하면 바울은 로마에서 2년을 지냈고요. 여러분, 그 문산, 제가 자란 고향 파주 문산에서 서울역까지가 40km예요. 40km. 약 기차로 1시간 걸리죠. 1시간. 그거에 1.5배를 더 가야 돼. 1.5배를. 1.5배죠. 0.5배 더 가는 거지.
바울은 로마에서 2년을 지냈고요. 네로에게 호소한 재판을 기다리는 동안 바울은 담대함과 확신을 가지고 복음을 전했던 것이죠. 그리고 마침내는 참수형을 당해서 거룩한 순교를 했던 거예요. 사도 바울은 여러분, 복음을 전하기 위해서 나는 죽어도 좋다. 내 목숨은 전혀 아깝지 않다. 이미 내 목숨은 간제와 같이 부음이 됐다. 여러분, 이 사도 바울의 이 열정, 이걸 쓰신 거예요. 하나님은. 오늘 이 시간에도, 이 순간에도 하나님은 이 사도 바울과 같은 열정 있는 사람, 열정 있는 그리스도인을 찾고 있습니다. 저와 여러분이 그런 사람들이 돼야 돼요. 여러분의 가문들이, 여러분의 후손들이 사도 바울과 같은 사람 한 사람이라도 있으면 전 세계 복음화 됩니다. 대한민국 복음화 됩니다. 여러분이 사는 지역 복음화 됩니다. 하나님의 사랑을 받는 사도 바울과 같은 사명을 갖고 있는 그런 저와 여러분들 되시길 바랍니다. 하나님의 큰 기쁨이 되는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 우리의 전 인생을 사도 바울과 같이 하나님의 복음 사역에 다 투자하는, 나의 생명까지도 투자하는 저와 여러분들 되시길 바랍니다. 목숨을 두려워하지 않는, 생명을 두려워하지 않는 그런 크리스찬, 참 크리스찬, 참 그리스도인 되시기를 바랍니다. 우리 모두 하나님께 기도드리겠습니다. 하늘에 계신 나의 아버지시여, 주의 성령님께서 오늘 이 방송을 시청하는 설교를 들은 지구촌의 모든 성도님들에게 믿음의 복을 주옵소서. 우리들도 사도 바울과 같은 믿음과 전도의 열정을 주셔서 한 영혼이라도 더 구원하는 하나님의 신실한 일꾼들이 되게 하옵소서. 예수님의 거룩하신 이름으로 기도드립니다. 아멘. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감화감동 교통 역사하심이 지금 이 방송 예배에 참여하고 있는 모든 지구촌에 있는 성도님들과 그 가정과 직장과 사업장과 우리의 민족과 나라와 한국교회와 세계교회와 우리 사랑 선교회 위에 영원히 함께하기를 축원하옵나이다. 아멘.